Hello friends, welcome to Commerce Topper. Let's start with the second video of marketing mix where we are going to discuss something about the price. In the previous video we discussed about product, concept of the product, concept of the branding and its features, concept about labeling and its features, concept of the packaging. All these topics were discussed in the previous video. If you have not seen that particular video, then you will get the link in description. The next concept is all about price, where we are going to learn the concept of price, and there are some factors which are affecting the price determination process. Okay, so we are going to learn all those things. The upcoming videos will cover place and promotion as well. Let's see, first of all, what is the meaning of price. See, there is a particular person who is going to pay some money. Why any particular person will pay some amount? Because he want some physical, psychological, economical and social satisfaction. માણસને કંઈક સેટિસ્ફેક્શન જોઈએ છે. યાદ કરો તમને પ્રોડક્ટની ડેફિનેશન સમજાવી ત્યારે કીધું હતું that all those particular things which can satisfy the demand of particular person is considered as product. Okay, તો એ જ પ્રોડક્ટ માટે આજે માણસ પ્રાઇસ આપે છે. અને એ શું પ્રાઇસ આપે છે? તો કે એ જે પ્રાઇસ આપે છે એનો એક બેઝિક પર્પઝ છે કે એને ફિઝિકલ, સાયકોલોજીકલ, ઇકોનોમિકલ કે સોશિયલ સેટિસ્ફેક્શન જોઈએ છે. દરેક માણસની અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ છે, એને પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ્સ ફૂલફિલ કરવી છે. ઓકે, એન્ડ વોટ એવર હી ઇઝ પેઇંગ ઇઝ ઇન ધ અમાઉન્ટ ઓફ મની. Okay, so price is economical value of the product. Price is economical value of the product which is depicted in the form of money. દુનિયામાં એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે એકચ્યુઅલી બહુ જ વેલ્યુએબલ છે, બટ દે આર નોટ ઇકોનોમિક પ્રોડક્ટ. લાઈક સનલાઇટ, લાઈક ઓક્સિજન, લાઈક લવ ફ્રોમ મધર. વાઇફનો પ્રેમ છે એ તો ઇકોનોમિકલ છે, બહુ કોસ્ટલી છે. તો prices economic value of the product which is depicted in term of money, જેને તમે મનીમાં પ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, so the simple meaning of the price is price whatever is paid for the physical, psychological, economical and social satisfaction is considered as price, and price is economical value of the product which is depicted in the form of money. The concept about price says price is important for both buyers and sellers. Never think કે price ખાલી તમારા માટે જ important છે. બરાબર, price તમારા કરતા પહેલા seller માટે વધારે important છે. આપણે જેટલા લોકો અત્યારે સ્ટડી કરે છે, બરાબર, તમે અને હું, આપણે બંને કદાચ seller તો નથી પણ buyer ચોક્કસ છીએ. You are also buyer and I am also buyer. So buyer are huge in quantity, and at that point of time price is important for both buyer and seller. Seller ને હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે કે સેજ બી પ્રાઇસ વધારે ચાર્જ કરશે, nobody will purchase from him. Okay, seller ને એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે જો પ્રાઇસ બહુ જ ઓછી ચાર્જ કરશે તો he will make loss of profit. These are the important thing. બરાબર, ચલો. Firm incomes, okay, firm's income and profit totally depend on price. એની પ્રાઇસ પર જ એનો પ્રોફિટ ડિપેન્ડ છે, એની ઇન્કમ ડિપેન્ડ છે. સો એવરી ફર્મ હેઝ ટુ ફિક્સ રિઝનેબલ પ્રાઇસ. પણ સર આ રિઝનેબલ પ્રાઇસ ખબર કેમ પડે? કેવી રીતે ખબર પડે? ઓકે, પ્રાઇસ ડિસાઇડ કેવી રીતે થાય? કોમર્સમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે પૂછો કે ભાઈ પ્રાઇસ કેવી રીતે ડિસાઇડ થાય, હિઝ ક્વિક આન્સર વિલ બી પ્રાઇસ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, લેટ્સ સી. પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ બોથ આર ઇન ઇક્વિલિબ્રિયમ. જો એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હશે તો જ મેળ આવશે. Whenever price will fall, demand will increase. Whenever price will fall, demand will increase. And whenever price will increase, demand will fall. તમે જો પ્રાઇસ વધારે રાખો છો તો ડિમાન્ડ સાવ ઘટી જશે, તો એમાં તમારું જ નુકસાન છે. અને જો તમે પ્રાઇસ સાવ ઓછી રાખશો તો ડિમાન્ડ તો વધી જશે પણ તમારે બહુ જ ઓછા પ્રોફિટથી બિઝનેસ કરવો પડશે, તો એમાં પણ ક્યાંક તમારું નુકસાન છે. ઓલવેઝ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ where is the equilibrium between demand and price, કે જ્યાં ડિમાન્ડમાં બી બહુ ફરક નથી પડતો અને આપણને ઇન્કમ બી સારી મળી જાય છે. તો આવું નક્કી કેવી રીતે કરશું? કેવી રીતે ખબર પડશે કે ભાઈ કેટલી વસ્તુની પ્રાઇસ રાખવી? ઓકે, તો એના માટે ટોટલ 7 ફેક્ટર્સ છે which are affecting the price. Okay, એકચ્યુઅલી હું અહીંયા તમને થોડો આડો આવીશ,
મારે મારી જગ્યા બદલાવવી પડશે. થોડો સર્કલમાં આવી જાઓ. સેટ થઈ ગયા. સો ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ પ્રાઇસ. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડક્શન કોસ્ટ. જેટલું પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધારે એટલી પ્રાઇસ વધારે. સૌથી વધારે જરૂરી શું છે તો કે આપણને આપણી કોસ્ટ ખબર હોવી જોઈએ. સેકન્ડ ઇઝ ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ. બટ ઓબ્વિયસ તમને બધાને ખબર છે. કોમ્પિટિશન ઇન ધ માર્કેટ. માર્કેટમાં બહુ જ કોમ્પિટિશન છે, ઓછી પ્રાઇસ રાખજે ભાઈ. માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન જ નથી, માંગો એટલા ભાવ મળશે. ઓકે. ગવર્મેન્ટ એન્ડ લીગલ કંટ્રોલ્સ. તમે તમારી વસ્તુની પ્રાઇસ ઓલવેઝ નક્કી ના કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર હેવિંગ અ પેટ્રોલ પંપ એન્ડ યુ આર આસ્કિંગ ટુ ધ કન્ઝ્યુમર, નહીં ભાઈ તારે 85 રૂપીસ જ આપવા પડશે પેટ્રોલના, લેવું હોય તો લો, નહીં તો ના લો. પેલો શાકભાજી વાળો એવું કહી શકે, આપણે ના કહી શકીએ પેટ્રોલ પંપ હોય તો. શું કામ? કેમ કે તમારી વસ્તુની પ્રાઇસ ગવર્મેન્ટ નક્કી કરે છે. ડુ યુ થિંક that the goldsmith says નહીં ભાઈ 58,000 જ થશે એક તોલાના, બોલ લેવું છે કે નથી લેવું, નહીં તો નીકળ. ના ચાલે. માનો કે કોરોના, માનો કે શું છે જ તે, બરાબર છે, કોરોનાની એપિડેમિક ચાલે છે, દુકાનવાળો એમ કે નહીં ભાઈ 100 ml સેનિટાઈઝરના 100 રૂપીસ થશે, બોલ લેવું છે કે નહીં. માસ્ક છે ને એના 100 રૂપિયા થશે, બોલ લેવું તો લે, નહીં તો નહીં ચાલે એવું. ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ કરશે તમારી વસ્તુની પ્રાઇસ. બરાબર છે. કાલ સવારે માનો કે વેક્સિન આવી જાય, એ વેક્સિનના 25,000 રૂપિયા થશે, ન ચાલે ભાઈ, ન ચાલે એવી રીતે. ગવર્મેન્ટ તમારી વસ્તુની પ્રાઇસ નક્કી કરશે અને તમારે એ જ પ્રાઇસ લેવી પડશે. સો ધેટ અફેક્ટ્સ ધ પ્રાઇસ determination process. Objective of price determination, this is little bit detailed topic which we will discuss in further. Economic condition, inflation છે, price will be high, and the case of recession, price will be low. And buying behavior, if the buyers are having positive behavior, positive attitude, positive preference towards your product, then you can definitely charge very high price. Buyer ને તમારી પ્રોડક્ટ ગમતી જ નથી, ઓબ્સોલેટ થઈ ગઈ છે તમારી પ્રોડક્ટ, કોઈ પરચેસ નથી કરતું, then at such point of time જે ભાવ મળે એમાં કાઢી નાખો, પછી આઈ નહીં મળે શું કરશો? So that is the point. Let's learn each and every concept in the detail. હું મારી જગ્યા પર પાછો જતો રહું. Okay. So પ્રોડક્શન કોસ્ટ, એકચ્યુઅલી પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે ને એ સૌથી બેઝિક વસ્તુ છે. તમે કોઈ બી દુકાનમાં જાઓ તો તમે ક્યારેક ને ક્યારેક સાંભળ્યું હશે, જનરલી લેડીઝને પેલા કસ્ટમર કહેતા બેન આટલામાં તો ઘરમાંય નથી પડતું. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે? તમારે એ નક્કી કરવું કે ભાઈ ઘરમાં કેટલામાં પડે છે. સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે? તમારે એ નક્કી કરવું કે ભાઈ ઘરમાં કેટલામાં પડે છે, પછી આપણે પ્રાઇસ નક્કી કરી શકીએ ને. ઓકે, તો એના માટે અમુક કોસ્ટ ધ્યાનમાં લેવા પડશે. Example of various costs such as material cost, production cost, administrative cost, selling and distribution cost, advertisement નો ખર્ચો થશે, નટુ કાકાને બાગાની સેલેરી નો ખર્ચો થશે, production cost થશે, material નો cost થશે. So at that point of time one has to consider all these expenses in a proper manner. તમે જ્યારે બી પ્રાઇસ નક્કી કરો ત્યારે બધા એક્સપેન્સ ઇન્ક્લુડ કરવાના છે. જો તમારી પ્રાઇસ કોસ્ટ કરતા ઓછી છે તો ભાઈ હરી હવે તમને કાંઈ મળશે નહીં. જો તમારે પ્રાઇસ વધારે રાખવી છે કોસ્ટ પ્રાઇસ કરતા તો જ તમને પ્રોફિટ મળશે. હવે તમને પ્રોડક્શન કોસ્ટ જ નહીં ખબર હોય તો પ્રાઇસ કેમ નક્કી થાય? So that is the basic first step છે પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશન. સેકન્ડ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ ઇઝ ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે ભાઈ ડિમાન્ડ કેટલી છે માર્કેટમાં. જો ડિમાન્ડ વધારે છે તો પ્રાઇસ રાખો વધારે, બિંદાસ લોકો પરચેસ કરી લેશે. માર્કેટમાં ડિમાન્ડ જ નથી તો વધારે પ્રાઇસ રાખીને કરશો શું? માપે પ્રાઇસ રાખવાની. સમજે? અમથાય લોકો પરચેસ નથી કરતા, શું કરશો? ઓકે, તો ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ડિમાન્ડ આર ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ. તમારે કમ્પલસરી લોકો જે કાંઈ પણ છે એના ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સીસ સ્ટડી કરવાના છે અને જોવાનું છે કે આપણી પ્રોડક્ટ માટે માર્કેટમાં કેટલા કન્ઝ્યુમર છે અને એમનો કેટલો પરચેસિંગ પાવર છે. લાઈક ઇફ એમઆઈ ઇઝ ગોઈંગ ફોર ધ એનાલિસિસ ઓફ ડિમાન્ડ, તો એ જોશે કે આપણા બાયર્સનો પરચેસિંગ પાવર બહુ નથી પણ આપણા કન્ઝ્યુમર્સ જબરજસ્ત છે. they are huge in quantity. when Apple will go for demand analysis, it will see number of consumers are very less. એમનો પર્ચેસિંગ પાવર જબરજસ્ત છે, બરાબર. તો એ તમારે પહેલા સ્ટડી કરવું પડશે અને એના ઉપરથી નક્કી કરવાનું છે કે કેટલી પ્રાઇસ રાખવાની. ઓકે, સી whenever demand will increase, price will also increase. જ્યારે ડિમાન્ડ વધી જાય છે તો તમે પ્રાઇસ વધારે રાખો, નો પ્રોબ્લેમ. and if demand reduces, પ્રાઇસ સાથે સાથે રિડ્યુસ કરી દો. તમારી ડિમાન્ડ જેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા કોમ્પિટિટરની ડિમાન્ડ અને એની પ્રાઇસ. જો કોમ્પિટિટરની ડિમાન્ડ વધારે છે તો એ વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ કરશે. એ વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ કરે છે તો ભાઈ તમે ઓછી પ્રાઇસ ચાર્જ કરો તો જ બિઝનેસ ચાલે. સિમ્પલ છે ને. કોમ્પિટિટર બહુ વધારે ભાવ લે છે, કોમ્પિટિટરની ડિમાન્ડ બી વધારે છે,
તો તમારે એની ડિમાન્ડ તમારા બિઝનેસમાં ટ્રાન્સફર કરવી છે તો શું કરવું પડે? પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરી દેવાની છે. whenever competition is high, price will be low. Vice versa, competition ઘટી જાય તો price વધારી દો. Okay, so when demand of the product is high, price will increase, and if demand falls, then seller will reduce the price. When demand and price of competitor is high, competitor ની price જે કાંઈ પણ છે એ વધારે છે, competition બી વધારે છે, તો તમારે લો પ્રાઇસ લેવાની છે. એન્ડ વાઇસ વર્સા, રિવર્સ સિચ્યુએશન હોય તો વધારે પ્રાઇસ લેવાની છે. સિમ્પલ છે. કોમ્પિટિશન, માર્કેટમાં કેવી કોમ્પિટિશન છે તમારે જોવાનું છે, બરાબર છે. જ્યાં સુધી તમને માર્કેટની કોમ્પિટિશનની ખબર નથી ત્યાં સુધી તમે પ્રાઇસ પ્રોપર રીતે ડિસાઇડ નહીં કરી શકો. પ્રોડ્યુસર ફિક્સિસ કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસ વેન કોમ્પિટિશન એન્ડ કોમ્પિટિટર્સ આર મોર. બરાબર છે. આખું આ એક્ઝામ્પલ છે ને એ ટેલિકોમ સેક્ટર માટે બેસ્ટ છે. આપણી પાસેથી મંથલી 2 GB ડેટાના 300 રૂપીસ પર લેતા હતા. આજે 400 રૂપીસમાં 3 મહિના માટે ડેઇલી 2 GB ડેટા આપે છે. જસ્ટ ઇમેજિન, કોમ્પિટિશન પ્લેઝ હાઉ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. Okay, so producer will always fix the competitive price when competition and competitors are more. Objective concern with the price. There are some objectives which are concerned with the market. Okay, there are some objectives કે જેના બેસિસ પરથી માણસ નક્કી કરશે કે ભાઈ કેટલી પ્રાઇસ લેવી છે. The first one is make entry of competitor difficult. અમુક વખત કન્ઝ્યુમર એટલી લોઅર પ્રાઇસ સેટ કરશે કે નવો માણસ એ માર્કેટમાં ઘૂસવાની ટ્રાય જ નહીં કરે. માણસ શું કામ એ માર્કેટમાં આવે? એને એમ થાય કે આ માર્કેટમાં તો કોમ્પિટિશન ઓછી છે, આ માર્કેટમાં તો પ્રોફિટનું માર્જિન વધારે છે. તમે માર્કેટનું પ્રોફિટ માર્જિન એટલું ઓછું કરી નાખો કે કોઈ નવો માણસ આવે જ નહીં. ઓકે, સો સિચ્યુએશન ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ. somebody wants to enter into your market and you are restricting him કે ભાઈ તું રહેવા દે, કોઈ નવો માણસ ના જોઈએ. હવે તો કે હજુ માર્કેટમાં આપણા કોમ્પિટિટર તો છે જ ને, બીટ ધ કોમ્પિટિટર. સોપારી નથી આપવાની એમની, બરાબર છે. કોમ્પિટિટર એવું નથી કરવાનું. બીટ ધ કોમ્પિટિટર મતલબ તમારે તમારા કોમ્પિટિટરની હાલત આવી કરી નાખવાની છે. એની કઈ સમજ જ ના પડવી જોઈએ કે ભાઈ આ શું થઈ ગયું, બરાબર છે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ એક્સપેલ ફ્રોમ ધ માર્કેટ. પહેલા તો કોઈને આવતા રોકો, પછી છે એને હેરાન કરી નાખો, અને પછી એને લાત મારીને કાઢી મૂકો, બરાબર છે. લાઈક ધીસ. વેન જીઓ એન્ટર ઇન ટુ ધ માર્કેટ, એણે એરસેલને કાઢી મૂક્યું, એણે રિલાયન્સને બી ઓલમોસ્ટ કાઢી જ મૂક્યું, એણે પેલું ડોકોમોને કાઢી મૂક્યું, પછી પેલું ટેલિનોર આવતું હતું, ટેલિનોરને બી કાઢી મૂક્યું. આવું તો કેટલી નાની નાની કંપનીઓ હતી ને બધીને કાઢી નાખી કે ભાઈ ચલો નીકળો માર્કેટમાંથી. નાના બધા કોમ્પિટિટરને કાઢી નાખ્યા. અત્યારે ફૂલ ટ્રાય કરે છે કે વોડાફોન આઈડિયાને બી માર્કેટમાંથી કાઢી નાખે. વેન જીઓ એન્ટર ઇન્ટુ ધ માર્કેટ, બીજા કોઈને આવવાના રસ્તા બંધ કરી દીધા. When Jio entered into the market, it has beaten the competitors in such a powerful manner. Ultimately benefit આપણને છે. And right now it is in the mode of expelling from the market, like BJP, Congress મુક્ત ભારત. કોમ્પિટિટર જ ના જોઈ. So that is the point. If prestige is high, then higher price can be charged. પછી તમારે કોમ્પિટિશનની જરૂરત જ નથી. જેની પ્રેસ્ટીજ સારી છે, પ્રેસ્ટીજની કોમ્પિટિશન ના હોય. આજે તમારી પ્રોડક્ટ જે કાંઈ પણ છે બહુ જ ફેમસ છે, બહુ જ વેલ નોન પ્રોડક્ટ છે, then at such point of time you can charge such a high price in spite of having too good competition in the market. Okay, the next one is control. ગવર્મેન્ટ છે એ ઘણી બધી વસ્તુઓ પર કંટ્રોલ રાખે છે. ભાઈ તમે તમારી રીતે મન પડે એ રીતે પ્રાઇસ ના લઈ શકો. મોનોપોલી બિઝનેસ ચાર્જિસ વેરી હાઈ પ્રાઇસ, બરાબર છે. ટુ પ્રોટેક્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પબ્લિક, ગવર્મેન્ટ પુટ્સ કંટ્રોલ ઓન ધેમ. MRTP યાદ હોય તો 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે સ્ટડી કરેલું છે. મોનોપોલીઝ એન્ડ રેસ્ટ્રિક્ટિવ ટ્રેડ પ્રેક્ટિસીસ. તો જે મોનોપોલી વાળો બિઝનેસ છે એ મોનોપોલી વાળા બિઝનેસથી લોકોને ઘણું બધું નુકસાન થઈ શકે છે. એન્ડ ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન ગવર્મેન્ટ એમની પ્રાઇસ પર ડેફિનેટલી કંટ્રોલ મૂકશે કે આનાથી વધારે પ્રાઇસ તમે લોકો પાસે. Controls imposed on product having fluctuating price, like the example is gold. Regulatory control on life essential product like life saving drugs. જે કોઈ પણ લાઈફ સેવિંગ ડ્રગ્સ છે, તમને બધાને ખબર હશે કે અત્યારે કોરોનામાં રેમડેસિવિરના ઇન્જેક્શન્સ આપે છે, ઓર અત્યારે તો સેનિટાઈઝર બી લાઈફ સેવિંગ ડ્રગ હોય એવું લાગે છે. તો એના પર ગવર્મેન્ટે તરત જ કંટ્રોલ્સ મૂકી દીધા.
And there is one more example, petrol. Okay, petrol is also the better example. Okay, લોકોની રૂટીન લાઈફ સાથે કનેક્ટેડ વસ્તુ છે, સો એના પર બી ગવર્મેન્ટના કંટ્રોલ્સ છે. All the above factors should be kept in mind while deciding your price. Actually તમે તમારી વસ્તુની પ્રાઇસ નક્કી કરો છો તો તમારે ગવર્મેન્ટના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે એને ધ્યાનમાં રાખવા પડશે, અધરવાઇઝ યુ મે ગેટ સ્ટક્ડ ઇન સમ લીગલ પ્રોબ્લેમ્સ. The next is objective. Objective બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એકચ્યુઅલી. મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરવો એ દરેક બિઝનેસનો ઓબ્જેક્ટિવ હોય, બરાબર છે. તો મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરવા માટે કોઈ બિઝનેસ શું કરે તો કે હાઈ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, બરાબર છે. એનો એની મોનોપોલી છે. સી માર્કેટમાં એની મોનોપોલી છે, એને જબરજસ્ત રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એક્સપેન્સ કરેલો છે, બરાબર છે. સો એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇટ વિલ અર્ન ટુ ગુડ પ્રોફિટ. આઈ એમ હેવિંગ અ ટુ ગુડ એક્ઝામ્પલ દેટ વિક્સ વેપોરપ. ખબર છે તમને વિક્સ વેપોરપ જેવી કોઈ બીજી એક પ્રોડક્ટ એક્ઝેક્ટલી સિમિલર તમને ફેસિલિટીઝ આપતી હોય? મને નથી ખ્યાલ. એક્ઝેક્ટલી વિક્સ વેપોર, પછી ઝંડુ બામ નહીં કહેતા, દેટ ઇઝ પેઇન રિલીફ બામ. વિક્સ વેપોરપ ઇઝ હેવિંગ મોનોપોલી ઇન ધ માર્કેટ. કોઈ એનું માર્કેટ કેપ્ચર જ નથી કર્યું. હવે શું કામ એવું છે તો કે એટલું જબરજસ્ત એનું રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે, એના જેવી પ્રોડક્ટ કોઈ બનાવતું જ નથી, મોનોપોલી છે એમાં. So they will earn maximum profit. The second is acquire dominant position in the market. Either of the way મારે આખું માર્કેટ કબજે કરી લેવું છે. વિચારો અત્યારે કયું એવું સેક્ટર છે કે જો કોઈ એક જ કંપનીએ કેપ્ચર કરી લીધું છે? અગેન જીઓ. એ તો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ માર્કેટિંગનું, એના જેવું એક્ઝામ્પલ તમને ક્યાંય નહીં જોવા મળે. અગેન જીઓ. ઓકે, પ્રાઇસ કેપ્ડ લો ટુ એટ્રેક્ટ ધ કન્ઝ્યુમર. કન્ઝ્યુમરને શું છે, એને જ્યાં ઓછો ભાવ મળે ત્યાં જશે. તો જ્યારે તમારે ડોમિનન્ટ પોઝિશન લઈ લેવી છે માર્કેટમાં, તો તમે શું કરશો, પ્રાઇસ એટલી બધી ઓછી રાખશો કે તમારા બધા કોમ્પિટિટર છે એમના કન્ઝ્યુમર જતા રહે. સસ્ટેન ઇન ધ કોમ્પિટિશન. ઘણી બધી વખત એવું થાય કે તમે પ્રાઇસ એટલા માટે રાખો છો કે તમારે કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહેવું છે, તમારે પૈસા બી નથી કમાવા, તમારે માર્કેટ શેર બી નથી જોઈતો, તમારે બહુ ડેવલપમેન્ટ બી નથી કરવું, ખાલી તમારે ટકી રહેવું છે. And at such point of time you have to keep the price competitive. If competition is high, business will price lower or similar to competitor જે પ્રાઇસ રાખે એ પ્રાઇસ આપણે રાખો, અધરવાઇઝ એનાથી થોડી લોઅર પ્રાઇસ રાખો તો તમે કોમ્પિટિશનમાં એટલીસ્ટ ટકી તો રહેશો. કોણ કરે છે આવું? બટ ઓબ્વિયસ છે સર, એરટેલ એન્ડ વોડાફોન. પટ દઈને એ લોકોએ પ્રાઇસ ચેન્જ કરી નાખી કે ભાઈ જીઓ નામનું તુફાન આવ્યું છે, આપણે ઉડી જાય એના કરતાં ટકી રહીએ એ મેટર છે, આગળ તો નથી જ વધવાના. Price determination is having some objectives. Either price is settled to earn maximum profit, to acquire the dominant position in the market, or to sustain in the competition. If you want maximum profit, you will charge too good price. If you want to gain maximum market share, you will charge extremely lower price. And if you want to sustain in the market, then you will charge the price which is similar or lower than your competitor. Okay, let's move to the next point, that is economic condition. બહુ જ સિમ્પલ ટોપિક છે. એક્ઝિસ્ટિંગ ઇકોનોમિક કન્ડિશન પ્લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ ડેટર્મિનેશન ઓફ ધ પ્રાઇસ. જો માર્કેટમાં ઇન્ફ્લેશન છે તો પ્રાઇસ વધારે રહેવાની છે, અને માર્કેટમાં રિસેશન છે તો પ્રાઇસ લો રહેવાની છે. બહુ જ સિમ્પલ છે. ઓકે, કન્ઝ્યુમર્સ બિહેવિયર, બાઇંગ બિહેવિયર કેવો છે લોકોનો? લોકો તમારી પ્રોડક્ટ પ્રિફર કરે છે, લોકો તમારી પ્રોડક્ટ પ્રિફર નથી કરતા, લોકોના ટેસ્ટ, લોકોની હેબિટ, લોકોના પ્રેફરન્સીસ શું કહે છે? લેટ્સ સી. ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ કન્ઝ્યુમર્સ બિહેવિયર ઇઝ કન્ઝ્યુમર્સ હેબિટ. લાઈક ડુ યુ એવર થિંક કે પેલી રજનીગંધાને લોકોને શું જોઈએ છે ચેક કરવું પડે? એ કન્ઝ્યુમરની હેબિટ બની ગઈ છે. સિગરેટ મેન્યુફેક્ચર કરતી હોય એ કંપનીને માર્કેટમાં એનાલિસિસ કરવું પડે દેટ વોટ આર ધ કન્ઝ્યુમર્સ પ્રેફરન્સીસ. ના, એ લોકોની હેબિટ બની ગઈ છે, એ ચાલવાનું જ છે. વિમલવાળાને માર્કેટમાં એનાલિસિસ કરવું પડે કે કન્ઝ્યુમરને લાગે છે કે વિમલમાં થોડુંક કેસર ઓછું હોય એવું? ના, લોકોની હેબિટ બની ગઈ છે. સોશિયલ, કલ્ચરલ, પર્સનલ એન્ડ ઇકોનોમિક કન્ડિશન. સોસાયટીની કન્ડિશન કેવી છે? માનો કે સોસાયટીની કન્ડિશન ત્યારે એવી છે કે દેર આર સો મેની પર્સન્સ હુ ક્વિટ ધ સ્મોકિંગ. એ લોકોએ સ્મોકિંગ છોડી દીધું છે. તમે એ કલ્ચરને બિલોંગ કરો છો કે જ્યાં કોઈ નોનવેજ ફૂડ નથી ચાલે એવું, તો KFC હોય તો KFC એ પોતાના રેસ્ટોરન્ટ માટે કંઈક અલગ વિચારવું પડશે. સો ધીઝ આર ધ બાયર્સ બિહેવિયર. Due to above factors, attitude will change and product may not get desired result.
આ બધા ફેક્ટર્સના કારણે લોકોનો એટીટ્યુડ જે છે એ એટીટ્યુડ ચેન્જ થઈ જશે અને તમારી પ્રોડક્ટ ડિઝાયર્ડ રિઝલ્ટ નહીં મળે. ઓકે, પ્રાઇસ વિલ બી ફિક્સ્ડ આફ્ટર કન્સિડરિંગ ઓલ ધ અબોવ ફેક્ટર. તમારે જોવાનું છે કે તમે તમારી પ્રોડક્ટ કેવા લોકો વચ્ચે લોન્ચ કરો છો. ઇફ યુ આર સ્ટાર્ટિંગ અ KFC રેસ્ટોરન્ટ in Ahmedabad, you can get to good price. If you are starting your KFC restaurant in Surendranagar, તો તમને price નહીં મળે because the person who are consuming non-veg food are very less. So you need to learn something about the buyer's behavior. Okay. See, I must say that you should download our application first of all, and the second thing is that the revision video will not get uploaded to YouTube channel. You will be able to access all the revision video only on the application. Okay. બાકી તો પછી તમને વિડીયો ના ગમે તો પછી તમે લોકો સબસ્ક્રાઇબ ના કરતા, આ વિડીયો ગમે તો લાઈક બી ના કરતા, વાઇસ વર્સા. ઠીક છે, ચલો બાય.